Hello learners, welcome back to Learn to Education. तो ये भिडियो आम कौन डिस्कसन करवा ता पूर्वरु आ पूर्व भिडियो आम कौन डिस्कसन करले मैं टिके कहबी फल तुमको ये बुझे सहज हम बिफोर आ पूर्व आम कौन जानी एटॉमिक स्ट्रक्चर ऊपर पढ़ी व्हाट आर प्रेजेंट्स व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड एटम এটা ডিসকଭରି ହେଇଥିଲା କୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କଣ ଡିସ୍କଭରି କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିଥିଲେ ତ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ସବୁ ଆଟୋମିକ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଆଟମ୍ ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆଟମ୍ ତା ଭିତରେ କଣ ରହୁଥିଲା ନା ପ୍ରୋଟନ୍ ରହୁଥିଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ରହୁଥିଲା ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହୁଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଆଟୋମିକ ମଡେଲ ତାପରେ ପଢିଥିଲେ ଆଟୋମିକ ମଡେଲ କଣ ଗୋଟେ ଆଟମ୍ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରୋଟନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କିଏ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି तो मॉडल रे भिन्न भिन्न प्रकार देते थॉमसन कौन देते तो शेषक आम कौन जानी ना मॉडल भितर मझिरे कौन रोची ना मझिरे रोची पूरा मिड सेंटर रे प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन जार जितेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन अच्छे आ भितर सब प्रोटॉन न्यूट्रॉन रोचंती चारिपटे दूर रे कौन रोचंती ना इलेक्ट्रॉन माने सब रोचंती ऑक्युपाई हेकी ता चारिपटे सब इलेक्ट्रॉन माने रोचंती एटा ही हम जानी तो मिडिल रे कौन है प्रोटॉन न्यूट्रॉन चारिपटे रहे कौन इलेक्ट्रॉन तो किए केते जगह नौचंती ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत कम जगह नेबे जदि एटा गोटे स्टाडियम धरा जाए आ चारि पूरा स्टाडियम जति इलेक्ट्रॉन रहउचंती दर्शक माने बसचंती जो जगह रे सेटा ती इलेक्ट्रॉन तंग धरि दिया जिवो ता भीतर जो सैंड पार्टिकल गोटे छोट बालुका छोट सैंड पार्टिकल के हमें प्रोटॉन नहीं परिबा माने एते छोट जे प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन माने प्रोटॉन न्यूट्रॉन छोट नुह से केते कम जगह सब रहउचंती सेंटर रे ता माने हमें जानिले इलेक्ट्रॉन माने दूर रे बहुत दूर रे प्रोटॉन न्यूट्रॉन था रहउचंती आउ से फिक्स हे नाहांती सब बेले मूवेबल कंडीशन रे तांका स्थान सब बेले कोन करचंती चेंज करचंती आउ कोन जानले ना चार्ज जानले गोटे एटम भीतर इलेक्ट्रॉन चार्ज कोन नेगेटिव चार्ज आउ प्रोटॉन रो चार्ज पॉजिटिव ता माने साइंटिस्ट कोन जानले ना गोटे एटम रे जेतेटा प्रोटॉन रहइबो सेतेटा इलेक्ट्रॉन रहिबा पई बाध्य नहले एटम चार्ज हे जिवो बाकी न्यूट्रॉन सेतेटा रही पारे ताठारु कम रही पारे ताठारु अधिक भी रही पारे एटा हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर रे एटा डिटेल्स एतिकी पढ़िचे ना नहीं ओके इन दिस वीडियो we'll talk about atomic number so what is atomic number कौन एटा दरकार why it is required why atomic number or atomic mass is required first मु atomic number कहूँ atomic number काहे की दरकार आम समस्त गोटे गोटे ना अच्छी ମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ବି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କେତେଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ବାହାର କଣ କରିଛନ୍ତି ସିନ୍ଥେସାଇଜ କରିଛନ୍ତି କମ ବହୁତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବି ଥିଲା ନେଚରରେ ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି 118 ଏଲିମେଣ୍ଟସ କେତେ 118 ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଡିସ୍କଭର୍ଡ तो 118 एलिमेंट्स माने सेमानकर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज सब अलग अलग कहार कहा सहित समान नुह तो समस्त को गोटे आइडेंटिफिकेशन नंबर दिगला ताको कहगला कौन ना एटॉमिक नंबर तो केमिति से आइडेंटिफिकेशन नंबर दिगला ना एटॉमिक नंबर काहाको केते दिया जिवो ना जे कौन से एटम भीतर जेतेटा प्रोटॉन अछंती तांको सेतिकटा नंबर दिगला तो कौन से व्हाट इज दिस Now, atomic number is the number of protons present in an atom. गोटे एग्जांपल नबा कौन ऑक्सीजन निहाइछ ऑक्सीजन रो एटॉमिक नंबर केते एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 ता माने कौन ता माने ऑक्सीजन एटम रे 8टा प्रोटॉन ही अछंती प्रोटॉन कोडी अछंती ना सेंटर रे प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन तो एठी प्रोटॉन केतेटा अछंती प्रोटॉन 8टा अछंती न्यूट्रॉन 8टा ही पारे 8टारू अलगा भी हो पारे किंतु एठी 8टा रहुଛି तो एठी हमें जानले कोन ना गोटे नंबर दिया गला एटॉमिक नंबर केते 8 बुझेला तो एमती सब दिया छै नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर केते 7 तार 7टा प्रोटॉन अछि हाइड्रोजन तार एटॉमिक नंबर 1 द स्मॉलेस्ट
ଆଟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସବୁଠାରୁ ହାଲକା ଆଟମ ହଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ତାର ଆଟମିକ ନମ୍ବର କେତେ? 1। ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟନ ଅଛି। ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଟମିକ ନମ୍ବର 1 କେମିତି ହେଲା? ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ସହିତ କିଛି ରିଲେସନ ନାହିଁ ଆଟମିକ ନମ୍ବରର। କାରଣ ଆଟମିକ ନମ୍ବର ଇଜ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ପ୍ରୋଟନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆନ୍ ଆଟମ। ତ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଟମିକ ନମ୍ବର ଦିଆଗଲା। ତାହେଲେ କେତେଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ? 118 ଏଲିମେଣ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଟମିକ ନମ୍ବର 1 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ 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 118 ଗଲା। ତମେ ସେଇଟା ପୁରା କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବାଇ ହାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 1, ହିଲିୟମ 2, ଲିଥିୟମ, ବେରିଲିୟମ, ବୋରନ, କାର୍ବନ, ସାତରେ କିଏ? ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଅକ୍ସିଜେନ, କ୍ଲୋରିନ 9, ନିଅନ 10। ଏମିତି ତମକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ, ଧୀରେ ଧୀରେ 2 ଇୟର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପରେ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦବ, ଯାହା ବି ପଢ଼ିବ ସେଥିରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ତମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ପିରିୟଡ଼ିକ ଟେବୁଲ ତମେ ବି ମନେ ରଖିପାରିବ। ପିରିୟଡ଼ିକ ଟେବୁଲ କ'ଣ? ନା ପୁରା ଯୋଉ 118 ଆଟମ ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ କେମିତି ସେଥିରେ ସଜା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା। ଓକେ, ଆଟମିକ ନମ୍ବର କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ହାଉ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ atoms? We are giving one number, that is atomic number. It is the number of protons present in an atom. Then atomic mass. Mass କ'ଣ? ମାସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଟମର ଓଜନ। ଗୋଟେ ଆଟମର କ'ଣ? ଓଜନ। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଟମିକ ମାସ୍। ତା ମାନେ ଏଠି ଆଟମ ମାସ୍ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? Atomic mass is the number of electrons, photons, neutrons present in an atom. ତିନିଟାକୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦବା ତାର ଓଜନ ସେତିକି ହବ ନା। ତ ସେଇଟା ଲେଖିବା କଥା, atomic mass is number of or the weight of protons and neutrons present in an atom. ବାକି କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ମାସ୍ ପୁରା ନେଗ୍ଲିଜିବଲ। ନେଗ୍ଲିଜିବଲ ମାନେ ଏତେ କମ୍ ଭାବ ଯେ ଓଜନ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଏତେ ହାଲକା। ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କଲେ, ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଟମିକ ମାସରେ କିଏ ରହିଲା? ମାସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆନ୍ ଆଟମ୍। ମାସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆନ୍ ଆଟମ୍। ଇଟ୍ ଇସ୍ ରିଟେନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋଟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ସ। କାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟନ୍ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ତ ଆଟମରେ ରହିବନି ନା, ଗୋଟେ ରହିପାରେ, ଅଧିକ ବି ରହିପାରେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆନ୍ ଆଟମ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଟମିକ ମାସ୍। ତ ଆଟମିକ ନମ୍ବର ଆଉ ଆଟମିକ ମାସ୍ ଭିତରେ ରିଲେସନ କ'ଣ ରହିଲା? ହଁ, ରିଲେସନ ରହିବ। ଆଟମିକ ନମ୍ବର କ'ଣ? ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ପ୍ରୋଟନ୍। ଯେତେଟା ପ୍ରୋଟନ୍ ରହିଲା ତ ମାସ୍ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରୋଟନ୍ ପ୍ଲସ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍। गिव एन एग्जांपल यूसेज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आटमिक नंबर केते? 7। ताहले प्रोटॉन केतेटा रहउची? 7टा। तो न्यूट्रॉन केतेटा रहउची? ना आरो 7टा ही रहउची, किंतु किछि माने नहीं 7टा रही पारे, 8टा भी रही पारे। तो मास ऑफ नाइट्रोजन केते हबो? ना 7 + 7 केते हबो? 14 हबो। सेमति कैल्शियम देखो, कैल्शियम रा एटॉमिक नंबर केते? 20। 20टा प्रोटॉन रहउची, न्यूट्रॉन भी से 20टा रहउची। तो कैल्शियम रा एटॉमिक मास केते हबो? एटॉमिक मास कैल्शियम रा केते हबो? 20 + 20 केते हबो? 40 हबो। बुझेला ना नहीं? तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जानी पारलो। ठीक अछि। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल वर्सेस कंपाउंड। माने हमें एठी मॉलिक्यूल कौन जानिबा आ कंपाउंड भी अछि, एंड व्हाट आर द डिफरेंस? देयर आर लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, सेटा हमें जानिबा। सो फास्ट मॉलिक्यूल हमें एपर्यंत आटम जानी गले। आटम कौन जानथिले? गोटे एलिमेंट को जदि हमें भांगी भांगी छोट छोट करबा, शेषକୁ गोटे ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ କଣିକା ମିଳିବ ଯିଏ କି ନିଜର ପ୍ରପର୍ଟିଜ କି ସେ ରିଟେନ୍ କରିବ, ମାନେ ଧରି ରଖିବ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଟମ। ଡାଲଟନ କହିଥିଲେ ଆଟମଟା ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ହବନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଭାଙ୍ଗି ହବ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାର ପ୍ରପର୍ଟିଜ ସେଠି ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଯିଏ ନିଜର ପ୍ରପର୍ଟିଜ କି ରିଟେନ୍ କରି ରଖିବ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଟମ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଆଟମ କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଆଟମ ବା ଆଟମ ଖାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ନା ଆଟମ ଦିଟା ଆଟମ ବା ଦୁଇଟାରୁ ଅଧିକ ଆଟମ ମିଶିକିରି କିଛି ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି? ସେଇଟା ହିଁ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବା। ଦୁଇଟା ଆଟମ ମିଶିକିରି ବି କ'ଣ ହବ? ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ହବ ନା ନାହିଁ? ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ମଲିକ୍ୟୁଲ। when two or more than two atoms combine, then we are telling it as molecule। ଟିକେ ରୁହ ତ। ଓକେ,
So what is molecule? Molecule is a combination of two or more atoms held together by bond. এটা ଟିକେ ଜାଣ ଦୁଇଟା ଆଟମ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବଣ୍ଡିଂ ବା ବଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଆଟମ ମିଶିକିରି କ'ଣ ହଉଛି, କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇକିରି ମଲିକୁଲ ହଉଛି। And molecules are the smallest unit of compounds that display their properties। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ କ'ଣ ତା ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ଦେଖ। ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଯଦି ଦୁଇଟା ଆଟମ ଆମେ କମ୍ବାଇନ୍ କରିବା, ସପୋଜ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସହିତ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଦଉଛି ନା N2। ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୁଇଟା ଆଟମ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ମଲିକୁଲ ହେଲା, ଆକୁ ଆମେ ମଲିକୁଲ କହିପାରିବା। କ'ଣ ମଲିକୁଲ କହିପାରିବା। ସେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ମିଶିକିରି କ'ଣ ହଉଛି, O2 ଦଉଛି, ଆକୁ ବି ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ, ମଲିକୁଲ କହିପାରିବା। ଯଦି 10ଟା ବା 15ଟା ଆଟମ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ହଉଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ମଲିକୁଲ କହିପାରିବା। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ ସେ ମଲିକୁଲକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। କ'ଣ କହୁଛେ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ନା, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ ସିମିଲାର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆଟମ କମ୍ବାଇନ୍ ନ ହେଇକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଟମ କମ୍ବାଇନ୍ ହବ। ସପୋଜ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶିଗଲା, ତ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଲା କ'ଣ, ୱାଟର। ହିୟର ୱାଟର ଇଜ କଲ୍ଡ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବି ଆମେ ମଲିକୁଲ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି N2କୁ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଟା ସିମିଲାର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆଟମ କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇକିରି ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଆକୁ ମଲିକୁଲ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କହିପାରିବାନି। O2କୁ ବି ଆମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ହେଟେରୋ ଆଟମ୍ସ କମ୍ବାଇନ୍ ହେବେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଟମ କମ୍ବାଇନ୍ସ ହେବେ, ଯେଉଁ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖ। Molecules can be composed of two or more atoms of the same element। ସମାନ ଏଲିମେଣ୍ଟର ଦୁଇଟା ବା ଅଧିକ ଆଟମ ମିଶିକିରି କ'ଣ ହବ, ମଲିକୁଲ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି N2 ହେଇଛି, O2 ହେଇଛି, O2 ଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି O3। ଓଜୋନ ଲେୟାର ଆମର କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ସାୟଦ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଅଛି, ଓଜୋନ ଲେୟାର, ଯିଏକି ସନ୍ରୁ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ଆସୁଛି ସେଥିରୁ ୟୁଭି ରେକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଆବଜର୍ବ କରୁଛି। ତେଣୁ ୟୁଭି ରେ ଆମ ଦେହରେ ପଡୁନି, এটা ଓଜୋନ ଲେୟାର, ସେଟା O3। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମଲିକୁଲ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ୱାନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କିଏ, ମୁଁ କହିଲି ୱାଟର ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହବ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କାର୍ବନ ସହିତ ଦୁଇଟା ଅକ୍ସିଜେନ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ହେଟେରୋ ଆଟମ୍ସ। ଥାୟୋନିଲ କ୍ଲୋରାଇଡ SOCl2 ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହବ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଖାଉଛେ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଖାଉନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାହା ବି ଖାଉଛେ, ଷ୍ଟାର୍ଚ ସେଲୁଲୋଜ, ମାନେ ଯାହା ବି ଆମେ ଖାଉଛେ, ରୁଟି ଖାଉଛେ, ରାଇସ୍ ଖାଉଛେ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି, ଗ୍ଲୁକୋଜ ହିଁ ବାହାରୁଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଫର୍ ଅସ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଫର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ଗ୍ଲୁକୋଜ ଇଜ ଦ ମେନ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି। ଦିସ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ମୋନୋସାକାରାଇଡ୍, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ତ ଏଠି ଆମେ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲେ ମଲିକୁଲ ଭର୍ସେସ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। କାହାକୁ ଆମେ ମଲିକୁଲ କହିପାରିବା, କାହାକୁ ଆମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କହିପାରିବା। ଆଉ ଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ନା ଆଟମ ଆଟମ କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇକିରି କ'ଣ ହେଉଛି, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ବୁଝି ହେଉଛି। ମାନେ ଆମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଜାଣିଗଲେ, ମଲିକୁଲ କ'ଣ ଜାଣିଗଲେ। ତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ତ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ସିଙ୍ଗଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଓଜନ କେତେ ସେଇଟା ବି ଆମେ କ'ଣ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବା। କାଲକୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍ ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମଲିକୁଲାର ମାସ୍। ଦେଖିବା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ତ ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍ର ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଆଟୋମିକ୍ ମାସ୍ ୟୁନିଟ୍, AMU। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କରିବା। Okay, what are the example? What is the molecular weight or molecular mass of carbon dioxide? Carbon dioxide ଗୋଟେ compound CO2। ତ ଆମର ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ତାର molecular weight କେତେ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ଭାରି ସହଜ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି କେମିତି କରିବ। ଆମକୁ ଆଟୋମିକ୍ ୱେଟ୍ ବା ଆଟୋମିକ୍ ମାସ୍ ତ ଆମକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, molecular mass ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ଅଛି କ'ଣ, କାର୍ବନ ଗୋଟେ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ କେତେଟା ଅଛି, ଦୁଇଟା ଅଛି। ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା କାର୍ବନର ଆଟୋମିକ୍ ମାସ୍ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନର ଆଟୋମିକ୍ ମାସ୍ ଯେତିକି ହେବ ସେଥିରେ ଦୁଇ ଗୁଣି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଅକ୍ସିଜେନର ଆଟୋମିକ୍ ମାସ୍ ପାଇଯିବା।
ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇ ଦବା। that will be molecular mass or molecular weight। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଟମିକ ମାସ୍ ଅଫ କାର୍ବନ, କାର୍ବନର ଆଟମିକ ମାସ୍ କେତେ ହବ? କାର୍ବନର ଆଟମିକ ନମ୍ବର କେତେ? 6, 6 ନା। 6ଟା ପ୍ରୋଟନ ଅଛି, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ବି 6ଟା ଅଛି। କେତେଟା ଅଛି? 6ଟା ଅଛି। ତ ଆଟମିକ ମାସ୍ ହେଲା 12, 12 AMU। ଅକ୍ସିଜେନର କ'ଣ? ନା ଆଟମିକ ମାସ୍ ଅଫ ଅକ୍ସିଜେନ ହେଲା 16। କେତେ? 16। କେତେଟା ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି? 2ଟା। ତ 16 ଇଣ୍ଟୁ 2 କେତେ ହେଲା? 32। ତାହେଲେ ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ କେତେ ହବ? 32 ଆର ହେଲା ସେଇଟା 12, 32 ପ୍ଲସ୍ 12 ହବ। ତ ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ହବ ସମ୍ ଅଫ, এটা ସମ୍ SOM ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ହେଲା SUM ସମ୍। ଏ ସମ୍ ମାନେ କେତେକ, SUM ସମ୍ ମାନେ ଆଡିସନ୍। ସମ୍ ଅଫ୍ ଆଟମିକ ମାସ୍ that is 12 AMU plus 32 କେତେ ହେଲା? 44 AMU। ତ ଆଟମିକ ମାସ୍ ଅଫ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କେତେ ହେଲା? 44 AMU। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କରିଦେବା ଏଠି ତଳେ। କ'ଣ? ଛୋଟଟା କରିବା। ଆଟମିକ ମାସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର, H2O ର କେତେ? ଆଟମିକ ମାସ୍ ନୁହଁ ତ, ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ବା ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍ ୱାଟର କେତେ ବାହାର କରିଦେବା? ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବାହାର କରିଦେବା। ତ ପ୍ରଥମେ H2 ଦୁଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଆଟମିକ ମାସ୍ ଅଫ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତେ? ଆଟମିକ ମାସ୍ ଅଫ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 1। ଆଟମିକ ନମ୍ବର ଅଫ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତେ? 1। ତ ଆଟମିକ ମାସ୍ ବି ସେଇ 1 ହବ। ମନେ ରଖ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଭିତରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ନାହିଁ। ତ ଆଟମିକ ମାସ୍ କ'ଣ? ସମ୍ ଅଫ ପ୍ରୋଟନ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍। ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ନାହିଁ, ତ ଆଟମିକ ନମ୍ବର ଯାହା ହବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଆଟମିକ ମାସ୍ ବି ସେୟା ହବ। ତ ଆଟମିକ ମାସ୍ ଅଫ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 1। କେତେଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି? 2ଟା ଅଛି। ତ 1 ଇଣ୍ଟୁ 2 କେତେ ହେଲା? 2 AMU ଆଟମିକ ମାସ୍ ୟୁନିଟ୍। ଅକ୍ସିଜେନ, ଆଟମିକ ମାସ୍ ଅଫ ଅକ୍ସିଜେନ, ଅକ୍ସିଜେନର ଆଟମିକ ନମ୍ବର କେତେ? 8। ତ ଆଟମିକ ମାସ୍ କେତେ ହବ? 16। କେତେଟା ଅକ୍ସିଜେନ? ଗୋଟେ ଅଛି ତ, ହଉ ଇଣ୍ଟୁ 1 ସମାନ କେତେ ହବ? 16। ତ ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍ କେତେ ହବ? ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ଅଫ H2O ସମାନ ଦୁଇଟା ମିଶେଇ ଦିଅ, 2 ଆଉ 16 କେ। 2 ପ୍ଲସ୍ 16 ସମାନ 18 AMU। ଦିସ୍ ଇଜ ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ଅଫ ୱାଟର। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅଧିକ କିଛି କହିଲେନି। ଆଟମିକ ନମ୍ବର କ'ଣ, ଆଟମିକ ମାସ୍ କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍ ଜାଣିଲେ, ହାଉ ଟୁ କାଲକୁଲେଟ୍ ଦ ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍ ଏଇଟା ବି ଜାଣିଲେ। ଏସବୁ କାହିଁକି ଦରକାର? ନା ଆ ପରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେସବୁରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦରକାର ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।